ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ وفد کی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر سے ملاقات۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM اور جماعت اسلامی دونوں بنیادی جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں۔ حلقہ بندیوں میں سب سے بڑا ہاتھ دکھایا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان بولے کہ تمام امور پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ 6 سال پہلے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ جماعت اسلامی کا 5 جنوری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دینے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے لیے سنجیدہ ہوتے تو MQM مردم شماری درست کراتی۔ حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر الیکشن ملتوی کرانا درست نہیں۔ ہمارا موقف واضح ہے، 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوں۔ بہت واضح طور پر یہ اعلان ہے کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم کل انشاءاللہ، میں نے کل کی پریس کانفرنس میں گزشتہ کل یہ کہا تھا کہ ہم 24 گھنٹے دیکھیں گے، اگر کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو ہم CM ہاؤس پر جانے کا اعلان کریں گے۔ تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو 5 جنوری کو انشاءاللہ ہم CM ہاؤس پہ دھرنا دیں گے۔ بلدیاتی الیکشن سے قبل کراچی میں اہم سیاسی بیٹھکیں۔ پاک سرزمین پارٹی نے جنرل ورکرز اجلاس آج بلا لیا۔ PSP کا وفد MQM کے بہادر آباد مرکز بھی جائے گا۔ 9 جنوری کو ریلی میں شرکت کے لیے خالد مقبول صدیقی کی سیاسی جماعتوں کو دعوت۔ نون لیگ نے آج متحدہ وفد سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے متحرک۔ عدالتی حکم کے بعد خلاف ضابطہ تقرریوں اور تبادلوں کے نوٹیفیکیشنز دھڑا دھڑ منسوخ۔ ایڈمنسٹریٹر DMC شرکی شکیل احمد کا تبادلہ غیر قانونی قرار۔ رحمت اللہ شیخ ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹر شرکی کے عہدے پر بحال۔ ایڈمنسٹریٹر کورنگی محمد شریف کی تعیناتی بھی غیر قانونی قرار۔ جاوید الرحمان کلوڑ ایڈمنسٹریٹر کورنگی کے عہدے پر بحال۔ محمد شریف اور شکیل احمد کو محکمہ محنت و افرادی قوت میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ محکمہ بلدیات نے بھی غیر قانونی تقرریوں کے نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیے۔ DMC ملی DMC شرکی کے اکاؤنٹس افسر کا تبادلہ واپس لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گارڈن کراچی CMO سماجی بہبود کا نوٹیفیکیشن منسوخ۔ ڈائریکٹر تعلیم DMC وسطی کا نوٹیفیکیشن بھی منسوخ۔ KMC میں تقرری کے منتظر محمود بیگ کا بھی نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا۔ افسران کو متعلقہ محکموں میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ الیکشن کرائیں۔ PTI رہنما علی زیدی کہتے ہیں کہ کورنگی اور دیگر اضلاع میں حلف یافتہ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر لگایا۔ الیکشن کمیشن نے کارروائی نہیں کی، اس لیے عدالت آنا پڑا۔ تاجر برادری نے حکومتی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا۔ زبردستی مارکیٹیں بند کرانے پر ملک گیر احتجاج کا عندیہ۔ شرجیل گوپلانی نے کہا کہ ہم نے 10 بجے کاروبار بند کرنے کا مشورہ دیا۔ گزشتہ برس ملکی تاریخ کا بدترین سال تھا۔ عتیق میر بولے کہ جب بجلی کا بحران ہو، مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ ایلیٹ کلاس کی مراعات ختم کرنے کا مطالبہ۔ جمیل پراچا کا 12 بجے تک شادی ہالز ریسٹورنٹس کھلے رکھنے کا مشورہ۔ تاجر یعقوب نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہلے بہت ہے، بے روزگاری بڑھنے سے شہر میں جرائم بڑھیں گے۔ حکومت نے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ یک طرفہ کیا۔ PTI رہنما خرم شیر زمان نے کہا کہ حکومت اپنی نالائکی کی وجہ سے کاروبار ختم کر رہی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت کراچی کے لیے آواز نہیں اٹھاتی۔ تاجروں کے حق میں سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرانے کا اعلان۔ غریب عوام کو نئے سال میں مہنگائی کے جھٹکے۔ 4 روز میں چاول دوسری مرتبہ مہنگے ہو گئے۔ چاول کی قیمت میں 10 سے 20 روپے کلو کا اضافہ۔ سیلا چاول 290 سے بڑھ کر 310 روپے میں فروخت۔ بی کوالٹی باسمتی 180 سے بڑھ کر 200 روپے کلو ہو گیا۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب سے 2 وقت کا نوالا بھی چھین لیا۔ کراچی میں چکی کا آٹا 10 روپے مہنگا ہو گیا۔ آٹا 150 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 100 روپے کا اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں فی کلو قیمت 15 روپے تک مہنگی ہو گئی۔ روئی کی قیمت میں تیزی کا رجحان۔ 1500 روپے فی من کی قیمت میں اضافہ۔
रुई 19,500 रुपए फी मन तक पहुंच गई। एहसान हक का कहना है कि धागे की कीमत में इजाफे के बायस रुई की कीमत बढ़ी है। ली मार्केट के ताजिर भी महंगाई की जद में आ गए। जनरल सेक्रेटरी ली मार्केट अब्दुल्ला यूसुफजई कहते हैं कि महंगाई ने कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया। दुकानदार मार्केट में गाहक ना होने के बायस परेशान। 8 बजे मार्केट बनने से ये होगा कि बहरान तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि ताजर ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों का कारोबार कोविड से मतलब कोरोना के बाद जो है वैसे ही ठप है और इससे बड़ा असर पड़ जाएगा, तो मार्केट और बैठ जाएगी। मतलब है इनके मतलब कि 8 बजे के बजाय अगर ये 10 बजे टाइम रखे तो सही है, और अगर इन्होंने 8 बजे का टाइम रखा तो फिर हम इस्तेजाज पे मजबूर होंगे। हुकूमती पाबंदियों से तजारती खसारे में नुमाया कमी। दिसंबर 2022 में बरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहीं। दिसंबर 2021 में बरामदात 2 अरब 76 करोड़ डॉलर थी। दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में दरामदात में 32% कमी हुई। रवा माली साल में बरामदात 6% कमी से 14 अरब 25 करोड़ डॉलर रही। गुज़श्ता माली साल में बरामदात 15 अरब 12 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। बाजार हिस्सस में मंफी रुझान। 100 इंडेक्स में 91 पॉइंट्स की कमी 40,539 पर बंद हुआ। डॉलर की उड़ान ने रुपए की कदर मजीद गिरा दी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 6 पैसे का इजाफा। डॉलर 226 रुपए 94 पैसे से बढ़कर 227 रुपए का हो गया। जिना रोड पर औरंगजेब पार्क नशावर अफराद की आमाजगाह बन गया। पार्क देखभाल ना होने के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। लाइट है न घास का कोई वजूद। लोहे की ग्रिल नशावर अफराद ले उड़े। शहरियों का औरंगजेब पार्क की फौरी बहाली का मुतालबा। नीमल अस्पताल पर सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट शकील अहमद की यूसी 31 आमद। अलमुस्लिम सोसाइटी यूसी 30 में सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। मौलाना गयास से मदरसे के अतराफ और दीगर मसाइल के हवाले से गुफ्तगू। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में तकर्रुर तबादले। आतिफ उर रहमान सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स तैनात। राजा खुरम शहजाद सेक्रेटरी महकमा खुराक के ओहदे पर रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना की नई किस्म फैलने का खदशा। एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इक़दाम तेज। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर जरासीम कुश स्प्रे किया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक बैनुल अक़वामी परवाज़ों के बाद डिसइंफेक्शन अमल को यकीनी बनाया जाता है। पीपी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से जिना अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल के एजाज में तकरीब। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन नजमी आलम की खुसूसी शिरकत। कहा कि यह अस्पताल कराची का मिसाली अस्पताल बन चुका। हुकूमत ने इस अस्पताल का बजट बढ़ाकर अवाम को रिलीफ दिया। रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल, मोहम्मद आसिफ खान और डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खलील हौद समेत दीगर की शिरकत। कार्डियो अस्पताल के फंड्स में 38 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के केस। नैब इंक्वायरी में पेशरफ्त न होने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। 30 से ज्यादा मुल्ज़िमान ने जमानत हासिल कर रखी है। दरख्वास्त गुजार। सिंध हाई कोर्ट का नैब हुकाम को अस्पताल फंड से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चेयरमैन नैब, डीजी नैब और सिंध हुकूमत को नोटिस जारी। कराची में सर्द हवाओं का राज। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फजाई आलूदगी के बादल छट गए। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 12वें नंबर पर पहुंच गया। फजा में आलूदगी के ज़र्रात 165 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची आने और जाने वाली परवाजों का शेड्यूल ताखीर का शिकार। एयर ब्लू की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PA 200 सुबह 7:15 के बजाय शाम 6:55 पर रवाना होगी। PIA की लाहौर जाने वाली परवाज 1 घंटा ले। इस्लामाबाद से आने वाली परवाज रात 11:55 पर पहुंचेगी।
धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर। खैबर मेल 6 घंटे, तेजगाम 2 घंटे 46 मिनट लेट पहुंचेगी। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट ताखीर से आएगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। भिंडी गवार फली 220 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। मटर 150, पालक लौकी 160 रुपए किलो तक दस्तयाब। प्याज 180 से 200 रुपए किलो पर ही बराजमान। शहरियों की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने की अपील। मलेशियन कौंसल जनरल की कराची टिम्बर मार्केट के ताजरों से मुलाकात। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने इस्तकबाल किया। हरमन हरदीनाता बिन अहमद ने उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा लकड़ी फाइबरवुड का इंपोर्टर है। टिम्बर एसोसिएशन की सिफारिशात अपनी हुकूमत के सामने रखने का ऐलान। कराची आर्ट काउंसिल में तहरीक निस्मा के तिलिस्म फोर थिएटर एंड डांस फेस्टिवल। तिलिस्म थिएटर और डांस फेस्टिवल 6 से 22 जनवरी तक जारी रहेगा। खवातीन और मर्दों ने आर्टिस्ट को खराज अकीदत पेश किया। शीमा करमानी ने कहा कि ब्रिटिश काउंसिल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फेस्टिवल में 12 साल से जायद उम्र के शहरी फ्री शिरकत कर सकेंगे। अहमद शाह बोले, किसी एक जबान या ग्रुप के लिए हम काम नहीं करते। 10वीं कराची ईद फेस्टिवल की तैयारियां। ईद फेस्टिवल 6 से 8 जनवरी तक क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क में सजेगा। फेस्टिवल में 120 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और दुनिया के सर्द इलाकों से हिजरत करने वाले परिंदे कराची की साहिली पट्टी पर आ गए। परिंदों से सीव्यू, हॉक्स बे समेत साहिली पट्टी की खूबसूरती में मजीद इजाफा। मेहमान परिंदों में बत्तख, क्रेन, गेज, फ्लेमिंगो, हंस और फॉल्कन्स शामिल।